हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवासाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मूड मंत्र जूनामा मूळ मंत्र 97%। मूळ मंत्र अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुषोन्नरसमयः सवा एषः पुरुषः अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा
तदप्येष श्लोको भवति। भाष्य। किं पुनः प्राधान्यं कर्मज्ञान अधिकारः पुरुषः एव हि शक्तत्वात् अर्थित्वात् अपर्युदस्तत्वाच्च कर्मज्ञानयोः अधिक्रियते। पुरुषे तु एव अविस्तरात्मा सह हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमः विज्ञातं वदति विज्ञातं पश्यति। वेदः स्वस्थनं वेदलोक अलौकौ मर्त्ये अमृतम् ईक्षति इति एवं संपन्नः अथ इतरेषां पशूनाम् अशनाया पिपासे एव अभिविज्ञानम् इत्यादि श्रुत्यन्तरदर्शनात् स हि पुरुषः इह विद्या अन्तरतमं ब्रह्म संक्रामयितुम् इष्टः तस्य च बाह्याकार विशेषेषु अनात्मा स्वात्मा भाविता बुद्धिः अनालम्ब्य विशेषं किंचित् सहसा अंतरतमा प्रत्यगात्म विषया निरालंबना च कर्तुं अशक्यते। दृष्ट शरीर आत्मसामान्य कल्पनया शाखा चंद्र निर्दर्शनवत अंतः प्रवेशयन्नाह किम प्राधान्यम। શંકરાચાર્યજી સ્વયં પ્રશ્ન ઉઠાવે છે કે માત્ર પુરુષનો ઉલ્લેખ કેમ કરવામાં આવ્યો? કારણ કે પુરુષની ક્યાં છે? કર્મ જ્ઞાનયોઃ અધિકાર. આ એક મનુષ્ય શરીર છે જેમાં કર્મ અને જ્ઞાનનો અધિકાર છે. પુરુષ એવ હિ શક્તત્વાत्. આ જ્ઞાન અને કર્મમાં જ પુરુષને શું છે? શક્તત્વાદ એટલે સામર્થ્ય છે. સામર્થ્ય હોવાને કારણે અર્થિત્વાદ છે. એટલું જ નહીં, સામર્થ્ય છે એટલું જ નહીં, એના મનમાં શું છે? ઈચ્છા પણ છે. જો આ સમજો, શક્તિ હોવા માત્રથી કંઈ થતું નથી. એના મનમાં શું થવી જોઈએ? ઈચ્છા પણ ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. એટલે શું કહે છે? શક્તત્વ અર્થિત્વાદ. સામર્થ્ય પણ એનામાં છે, સાથે સાથે ઈચ્છા પણ છે. એટલું જ નહીં, અપર્યુદસ્તત્વ છે. અને આ સામર્થ્ય બાબતે અને ઈચ્છા બાબતે અપર્યુદસ્ત બહુ સરસ મજાનો શબ્દ. અપર્યુદસ્ત એટલે કે ઉદાસીનતા. કોઈનામાં સંસાર પ્રત્યે કોઈ ઉદાસીનતા દેખાતી જ નથી. જો આ સમજ, અનેક પ્રકારના અનુભવોમાંથી પણ પસાર થયા પછી પણ મનમાં શું છે? કોઈ ઉદાસીનતા નથી. આને જાણીએ, અહીંયા જાણીએ, ત્યાં જઈએ. જો વિચાર, આપણું જે સામાજિક જીવન છે એ કેવું છે? સામાજિક જીવનમાં આપણે કોને મહત્વ આપીએ છીએ? શંકરાચાર્ય બહુ સરસ છે. સામર્થ્ય છે, ઈચ્છા છે, એટલું જ નહીં, આ સંસાર પ્રત્યે એના મનમાં કોઈ ઉદાસીનતા છે જ નહીં.
અપર્યુદસ્તત્વાચ્છ કર્મ જ્ઞાનયોઃ અધિક્રિયતે. અને એટલા માટે જ આ પુરુષનો ક્યાં ઘડી અધિકાર છે? કર્મ અને જ્ઞાનમાં અધિકાર છે. એટલા માટે યમરાજા પણ શું કે છે? શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્ય મેં તો મનુષ્યને બે વસ્તુ ભગવાને આપી છે, શ્રેય અને પ્રેય. યહ પ્રેય વૃણુતે, જે પ્રેયની એટલે કે ધર્મ અર્થ અને કામની ઈચ્છા કરે છે એને શું થાય છે? એ ફરી ફરી આ જન્મ મરણના ચક્રમાં ફરતો રહે છે. શ્રેય યહ વૃણુતે, જે શ્રેયની આત્મજ્ઞાનની ઈચ્છા કરે છે, આત્મજ્ઞાનનું જે વરણ કરે છે, સાધુર્ભવતી. જો સમજો, સાધુની વ્યાખ્યા શું? કેસરી કપડા પહેરે અને તિલક ચાંદલા કરે એટલે કોઈ સાધુ બની નહીં જાય. સાધુ એટલે કોણ છે? કઠોપનિષદમાં યમરાજા વ્યાખ્યા શું કરે છે? યહ શ્રેય વૃણુતે, જે શ્રેયનું વરણ કરે. પણ મોટે ભાગે તો શું થતું હોય છે? પ્રેય યહ વૃણુતે. મોટે ભાગે લોકો તો શું કરતા હોય? આ કોઈ બાબતમાં ઉદાસીનતા છે જ નહીં. બધા વરણ તો કોનું કરી રહ્યા છે? પ્રેયનું વરણ કરી રહ્યા. જો સમજો, એટલે આગળ યમરાજા પછી કહે છે, નાયમાત્મા પ્રવચને ન લભ્ય ન મેધયા ન બહુના શ્રુતે. લોકો સત્સંગમાં જાય છે, પ્રાર્થના કરે, બધું જ છે. સત્સંગ કરતા રહે છે, સાંભળતા પણ રહે છે, બહુના શ્રુતે મેધયા બધું કંઠસ્થ પણ કરી નાખે. પ્રવચને ના, લોકો પ્રવચને એટલા જ કરતા હોય. હમણાં જ કોકની સાથે મારે વાત થઈ, કોઈ એવું કહી શકે જ નહીં કે મને ટાઈમ નથી. જો આ વિચાર, જ્યાં આપણી રુચિ હોય ત્યાં આપણે શું કરતા હોય છે? સમય કાઢીને પહોંચી જ જતા હોઈએ. આ સમજવાનું, રુચિ હોય ને એટલે શંકરાચાર્ય ઉદાસીનતા છે જ નહીં. અપર્યુદસ્ત એટલે શું છે? કોઈ બાબતમાં આપણને ઉદાસીનતા નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી રુચિ હોય છે, અને જ્યાં રુચિ હોય ત્યાં શું કરતા હોય? ગમે એટલો તાવ આવે ને માથું દુખતું હોય તોય શું કરીએ? આપણે પહોંચી જ જતા હોઈએ. જો સમજ, કેનો ઉપનિષદમાં અત્યારે વલસાડમાં ચાલે છે, તે શંકરાચાર્ય સરસ શબ્દ કીધો, અવશ્યમ કર્તવ્યતા. આ શ્રેય માટે, આત્મજ્ઞાન માટે અવશ્ય કર્તવ્યતા આવે છે આપણામાં. જો વિચારી, લગ્નમાં તો જવું જ પડે, જમવા તો જવું જ પડે, મરણમાં જવું જ પડે, એમ આત્મજ્ઞાન માટે પ્રયત્ન કરવો જ પડે એવી બુદ્ધિ થાય છે આપણામાં. જો વિચારી, અનેક વિકલ્પનો એક વિકલ્પ આત્મજ્ઞાન નથી. આ સમજો, અનેક વિકલ્પમાંથી એક વિકલ્પ આત્મજ્ઞાન થાય ને તોય ભયો ભયો છે. વિચાર, ઉદાસીનતા છે જ નહીં. શંકરાચાર્ય શું કે છે? આ જગત પ્રત્યે, આ સંસાર પ્રત્યે, ભોગ પ્રત્યે આપણા મનમાં કોઈ પ્રકારની ઉદાસીનતા છે જ નહીં. પૂજ્ય સ્વામીજીની ભાષામાં કહું ને, કોઈ 5 પૈસા છોડવા તૈયાર નથી. જો આ સમજ, વિચાર, લગ્ન હોય પેલે બ્યુટી પાર્લર વાળાને 15,000 આપી દઈએ, પેલા ડેકોરેશન વાળાને આટલા આપી દીધા, પણ બ્રાહ્મણને કેટલા આપ્યા આપણે? વિચારી, આ સમજવાનું ના. અપર્યુદસ્ત, કોઈ ઉદાસીનતા નથી. અને જ્યાં સુધી આ ઉદાસીનતા નથી ત્યાં સુધી શું થવાનું? આ કર્મની ખટપટ શું થતી રહેવાની? ચાલુ જ રહેવાની. યહ પ્રેય વૃણુતે. એટલું જ નહીં, આ બધા વિકલ્પોમાં આપણી પાસે કયો વિકલ્પ આવે છે? આ બધા વિકલ્પોમાંનો એક વિકલ્પ છે. જો સમજો, કયો વિકલ્પ છે? સત્સંગ કરીએ છીએ, શ્રવણ કરીએ છીએ, કંઠસ્થ કરી લીધું, પ્રવચને કરવા માંડ્યા, પણ યમરાજા શું કે છે? નાયમાત્મા પ્રવચને ન લભ્ય ન મેધયા ન બહુના શ્રુતે. ગમે એટલું શ્રવણ કરો ને ગમે એટલી મેધા હોય અને ગમે એટલા પ્રવચન કરો. જો સમજો, પ્રવચન કરો એટલે પ્રવચન કરનારા બધા સાધુ અંદર આવી ગયા. સમજો, ના આત્મા લભ્ય, આ આત્મા પ્રાપ્ત થતો જ નથી. કેમ નથી થતો? કે કોઈને પ્રાપ્ત નથી થતો? તો કે આ 3 છોડી દે કે નહીં? 3 માંનું કઈ વસ્તુ છોડવાની નથી. 3 તો ચાલુ જ રાખવાનું. તો કોને આત્મા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય? એશ આત્મા વૃણુતે.
જે આ આત્માનું વરણ કરે છે. વિચાર, બાહ્ય વિષયમાં જ આપણી બુદ્ધિ શું થતી રહે છે? બહિર્મુખ વૃત્તિ છે. ઈશ્વરાભિમુખ થતી નથી, આત્મા અભિમુખ થતી જ નથી, વિષય અભિમુખ જ બુદ્ધિ છે આપણી. અને એટલા માટે શું થાય છે? અપર્યુદસ્તત્વ, કોઈ પ્રકારનો વૈરાગ્ય, ઉદાસીનતા આપણને છે જ નહીં. અને એટલા માટે શું થાય? આ મનુષ્ય સામર્થ્ય પણ છે, મનુષ્યની ઈચ્છા પણ છે. જો આ મનુષ્યની ઈચ્છા છે એમ કેમ કહેવામાં આવે? શંકરાચાર્યજી હવે પેલું મંત્રનું અવતરણ કરશે અને દર્શાવશે કે ફક્ત સામર્થ્ય કર્મ અને જ્ઞાનનું સામર્થ્ય છે એમ નહીં, સાથે સાથે શું છે? ઈચ્છા પણ એનામાં છે. પણ તમારી ઈચ્છાનું મુખ કઈ બાજુ છે? જો સંસાર બાજુ છે તો એ સંસાર તમને શું કરવાનો? ફરી ફરી આ ચક્કરમાં પડતા જ રહેવા. એની એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, આપણને મોક્ષ નહીં મળે એમાં કોઈને કઈ ખોટ પડવાની નથી. જા સમજો, મોક્ષ મળે તોય કોઈને ખોટ પડતી નથી, અને મોક્ષ નહીં મેળવીએ તો પણ શું છે? જો એટલા માટે આ વેદાંત કેવું છે? વેદાંતમાં કોઈ આદેશ ને કોઈ બળજબરી છે જ નહીં. તમારી બુદ્ધિમાં જ્યાં સુધી અવશ્યમ કર્તવ્યતા નહીં આવે, આ મારે અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ એવી બુદ્ધિ જ્યાં સુધી થાય નહીં ત્યાં સુધી શું થવાનું? આ વિચાર. વેદાંત પોપ્યુલર થાય જ નહીં, આ સમજો. અને પોપ્યુલર થઈ ગયું પછી વેદાંત રહે નહીં, આ હકીકત કહું છું. કે દરેક વ્યક્તિગત વસ્તુ, દરેક વ્યક્તિએ નિર્ણય કરવાનો છે એને આત્મજ્ઞાન મેળવવું છે કે નથી મેળવવું, એને શ્રેયની પ્રાપ્તિ કરવી છે કે નથી કરવી, એ વ્યક્તિએ નિર્ણય કરવાનો. એટલું જ નહીં, આપણું પુણ્ય જેવું નથી. આ સમજવાનું, મારા પપ્પાએ દાન કર્યું એટલે મને પુણ્ય મળે, કોઈ કઈ પુણ્ય મળતું જ નથી. આપણે શું માનીએ? આ ગુજરાતમાં ખાસ છે, પેલા બહેનો પૂજા કરે એટલે ભાઈઓ એમ જ માને કે અમારે એ બધું કરવાનું જ નહીં. એ તો બધું કોણ કરે? એ બેન પૂજા કરે ને, બેન માળા કરે ને, બેન આરતી કરે તો એને મળે, તને કઈ મળવાનું નથી. વિચાર સમજવાનું. સંસાર એમ ચાલતો રહે, સંસારમાં કોઈ ખોટ નથી પડવાની. તમને મોક્ષ મળે તોય ખોટ નથી પડતી, ને તમને મોક્ષ નહીં મળે તોય શું છે? આ સંસારમાં કોઈ ખોટ નથી પડવાની. કરોડો ને અબજો જીવો છે, એમાંથી બે ઓછા થાય ભગવાન શું ફરક પડવાનો? ભગવાનની નાટક કંપની તો ચાલુ જ રહેવાની. પ્રશ્ન એ છે કે નાટક કંપનીમાં આપણને કયો રોલ મળવાનો છે? એ કૂતરા બિલાડાનો રોલ મળે, આ સમજવાનું. ઇન્દ્ર બન્યા પછી જો એને જ્ઞાન નથી તો એ જીવની હાલત પણ શું થવાની? અહીંયા એ દેડકો વાંદો બનીને આવવાનો જ છે. અને આ બધા જીવ જંતુઓ જે છે એનું જીવન કેવું છે? અલ્પકાલીન છે. સમજવાનું, અલ્પકાલીન છે બધાનું. શેરડી કહીએ, ડાંગર કહીએ, મચ્છર કહીએ, આ બધા શું છે? જીવ જ છે. જો સમજો, વૃક્ષ પણ યોનિ જ છે. શેરડી પણ શું છે? એક શેરડીનો છોડ એટલે શું થયું? જીવે એ શેરડીનો છોડને યોનિમાં ગયો, 14 મહિના રહ્યો, પછી શું થયું? જો વિચાર, જાપાનમાં થયું ને આપણે શું માનીએ છીએ? તો જેટલા જીવ શેરડીમાં છે અને બધી શેરડી કપાય તો સુનામી થયું કે નહીં થયું? અને હવે તો પેલું મશીન આવી ગયું. જો વિચાર, હવે હાથથી કાપવા વાળા ઓછા થઈ ગયા. કાપવા વાળા ઓછા નથી, ત્યાં મહારાષ્ટ્ર વાળાનું રાજકારણ છે, મોકલતા નથી અહીંયા. જા સમજ, બધે રાજકારણ છે. કાંદામાં એ રાજકારણ થાય ને શેરડી કાપવામાં એ રાજકારણ. પેલું મશીન આવે અને મશીન ફરીને બધી શેરડી શું કરે? એક દિવસમાં 25 ટન શેરડી કાપે. તો શેરડી માટે તો શું થયું? સુનામી જ થયું. જો આ સમજજો, બધા શેરડીના છોડ શું થઈ ગયા? કપાઈ ગયા. આ બધા જીવને માટે શું થઈ ગયું? આ શરીર છૂટી ગયું. વિચાર, એક એક જીવનો વિચાર કરીએ, એક એક યોનિનો વિચાર કરીએ તો શું થઈ રહ્યું છે? રોજ કેટલાય જન્મે છે ને કેટલાય મરે છે. એમાં તમને મોક્ષ મળ્યો કે નહીં મળ્યો ભગવાનને કોઈ ફરક પડવાનો નથી. ફરક આપણને પણ એ પડવો જોઈએ, પણ એ ફરક પડતો નથી. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? અપર્યુદસ્તત્વ, કોઈ પ્રકારની ઉદાસીનતા એનામાં છે જ નહીં.
અને એને કારણે શું થવાનું? જ્ઞાન કર્મયો અધિક્રિયતે. અને એટલા માટે આ પુરુષનો અધિકાર ક્યાં છે? કર્મ અને જ્ઞાનમાં છે ખરો, પણ કર્મ અને જ્ઞાનનો અધિકાર હોવા છતાં પણ આપણે કયો અધિકાર વાપરે? કર્મનો અધિકાર વાપરીએ છીએ, જ્ઞાનનો અધિકાર વાપર્યો આપણે? જો સમજજો, જ્ઞાન પણ આ મનુષ્ય શરીરમાં જ શક્ય છે. યમરાજાએ એટલા માટે જ નચિકેતાને કીધું, દેવતાઓને પણ આ જ્ઞાન કેવું છે? દુર્લભ છે. સમજો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ભલે કર્મ અને જ્ઞાન બંનેમાં અધિકાર છે, પણ ખરેખર એ અધિકારનો ઉપયોગ ફક્ત અને ફક્ત ક્યાં થઈ રહ્યો છે? કર્મમાં થઈ રહ્યો છે. અને કર્મમાં પણ ખરેખર અધિકારનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે ને, એ પ્રશ્ન જ છે. જો આ સમજો, તમને કર્મની સ્વતંત્રતા આપી, પણ એ સ્વતંત્રતા તમને જો મળી હોય તો એ સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે દુરુપયોગ કરીએ છીએ, તો આપણે જાતને જ પૂછવું પડે. જો વિચાર, જો અધર્મને સમર્પિત થઈ જઈએ, જો ભોગને સમર્પિત થઈ ગયા, તો કર્મનો અધિકાર પણ શું કરી રહ્યા છે? આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા. આ સમજો. આમ શંકરાચાર્યજી આપણને અહીંયા ઘડી થોડો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે કે અહીંયા પુરુષ શબ્દ શા માટે વાપર્યો? કારણ કે પુરુષને જ કર્મ અને જ્ઞાનનો અધિકાર છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કર્મ જ્ઞાનયો અધિક્રિયતે. પછી મંત્ર અહીંયા ઘડી અવતરણ કરતા કે છે પુરુષ એવ અવિસ્તરાત્મા સહ પ્રજ્ઞાનેન સંપન્નતમઃ. જા વિચાર, પુરુષ એટલે કે આ બહુ સુંદર છે આ શ્લોક. પુરુષ એટલે કે મનુષ્ય શરીરમાં. પુરુષ એટલે શું છે? મનુષ્ય શરીરમાં. કે મનુષ્ય શરીરની વિશેષતા શું છે? તો કે આ આત્માનો આવિર્ભાવ. જો આ સમજ, આત્મા જે રીતે અભિવ્યક્ત, વિસ્તર એટલે કે આવિર્ભાવ. જો આ પ્રશ્ન ઉપનિષદમાં આપણે જોઈ ગયા, પણ ષોડશ કલશ પુરુષ કહ. ત્યાં વિચાર, ચૈતન્ય સર્વવ્યાપી છે. જો આ સમજ, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કેવો છે? સર્વવ્યાપી છે. અને એની અભિવ્યક્તિ શું થાય છે? અલગ અલગ પ્રકારથી થાય છે. જે પ્રકારની યોની હોય એ પ્રકારે એની શું થવાની? અભિવ્યક્તિ થવાની. ત્યાં ચર્ચા થઈ કે આ એક મનુષ્ય શરીર જ છે જેમાં પૂર્ણતઃ ચૈતન્યની શું થાય છે? અભિવ્યક્તિ થાય છે. પૂર્ણતઃ આત્મા શું થાય છે? આવિર્ભાવ એટલે કે અભિવ્યક્ત થાય છે. વૃક્ષમાં છે એ અભિવ્યક્તિને કળા કહેવામાં આવે. સમજો, જેમ ચંદ્રની 16 કળા છે, એમ અભિવ્યક્તિને કળા એટલે અંશ. જો આ સમજો, ખરેખર કલા એટલે શું થાય? અંશ કહેવાય. કેટલા અંશમાં, કેટલી માત્રામાં એ ચૈતન્ય અભિવ્યક્ત થાય છે. જો વિચાર, ધારો કે આપણે એમ કહીએ આજે 41 ટેમ્પરેચર છે. જો આ સમજો, તો 41 ટેમ્પરેચર આપણે કેવી રીતે નક્કી કર્યું? એને યુનિટ કહેવાય. પણ 41 એટલે પેલું ફેરનહીટમાં જોઈએ તો શું થઈ જાય? પાછું અલગ થઈ જાય. જો સમજો, તો આપણે સ્વયં અત્યારે જે કિલોગ્રામ ચાલે છે ને એ ગરબડ જ છે. આ સમજો, ભગવાને કોઈ કિલોગ્રામ બનાવ્યું નથી ને લીટરે બનાવ્યું નથી. આ સમજો, મનુષ્યએ શું કર્યું છે? એક ધોરણ નક્કી કર્યું કે આટલું લોખંડ હોય તો એને 1 કિલો કહેવાય. આ સમજો, આટલું કદ હોય તો એને 1 લીટર કહેવાય. પ્રવાહી જે છે એને વજન નહીં હોય. પ્રવાહી શામાં માપવામાં આવે? કદ માપવામાં આવે. લોકોને એ ખબર નથી પડતી. જો સમજ, એટલે ઘીમાં ગરબડ છે, કારણ કે ઘી સોલિડ પણ છે અને લિક્વિડ પણ છે. છતાં પણ એ લિક્વિડ હોય, પ્રવાહી હોય, એટલે તમે ઘી લેવા જાઓ તો 1 કિલો ઘી નહીં મળે. જો સમજો, છતાં પેલું આપણે 1 કિલો જ ચલાવીએ. આ વિચાર, પેલું ઘીનું બોક્સ લાવીએ ને તેમાં જોઈએ તો ખબર પડે 200 ml એમ લખેલું હોય. જો વિચાર, પણ આને 1 લીટર કહેવાય, આને 1 કિલોગ્રામ કહેવાય. એ સ્ટાન્ડર્ડ કોણ નક્કી કરે? આપણે નક્કી કર્યું.
અને એના પ્રમાણે પછી શું કરીએ છીએ, આપણો વ્યવહાર ચાલે. આ 500 આ ચલણી નોટની કિંમત એવું જ છે. આ સમજજો. પેલો કેનેડાના ડોલરના 45 રૂપિયા 50 પૈસા કોણે નક્કી કર્યા મને કહો? ટોરન્ટના શેરના 250 કોણે નક્કી કર્યા? વિચાર. મનુષ્ય બુદ્ધિથી બધાને શું કરવામાં આવે છે, એનું એક ધોરણ બનાવી દીધું. આ 24 કલાક એ ધોરણ જ છે. આપણી સમજ માટે, આપણા વ્યવહાર માટે શું કર્યું આપણે? ઘડિયાળના પેલા શું કરી દીધા? 24 કલાક છે. ભગવાને કઈ 24 કલાક બનાવ્યા નથી. આ સમજો. ભગવાને દિવસ અને રાત બનાવ્યા. એને પછી 12 કલાક ગણવા કે 10 કલાક ગણવા કોના હાથમાં છે? આપણા હાથમાં. પણ સર્વ સામાન્ય રીતે આપણે નક્કી કરી દીધું. જે રીતે પેલું કોમ્પ્યુટરનું કે ટાઈપરાઇટરનું કીબોર્ડ હોય, એમાં એ ક્યાં હોય, ડી ક્યાં હોય, સી ક્યાં હોય. હકીકતમાં તમે જુઓ ને, એ જે ગોઠવણ જે છે ને, એ આપણા હાથના સ્નાયુની દ્રષ્ટિએ બિલકુલ ગરબડવાળી ગોઠવણ છે. આ સમજો. પણ એકવાર નક્કી થઈ ગયું એટલે શું કરવાનું? એ પ્રમાણે ચાલતું રહે. એ જ રીતે આ ચૈતન્યની અભિવ્યક્તિ જે છે એને માટે શાસ્ત્ર શું કરે છે? શાસ્ત્ર એક માપદંડ બનાવી દીધું, 16 કળા. પછી એમાં 16 ગણવાની જરૂર, આપણી ખાલી સમજ જ માટે. આ 16 કળા છે. 16 કળા એટલે કે ચૈતન્ય કેટલું અભિવ્યક્ત થાય છે. વિચાર. આ જડ વસ્તુ જે છે એમાં ચૈતન્યની કોઈ અભિવ્યક્તિ નથી. ગઈ વખતે આપણે જોયું કે ચૈતન્યની જે અભિવ્યક્તિ છે એ કોને કારણે થઈ રહી? આ ટેબલમાં પણ ચૈતન્ય તો છે જ, આ પુસ્તકમાં પણ ચૈતન્ય તો છે જ, પણ અહીંયા ચૈતન્ય શું થાય છે? અભિવ્યક્ત થયું નહીં થયું. સમજો. તો ચૈતન્યને અભિવ્યક્ત થવા માટે માધ્યમની જરૂર પડે. તો સ્થૂળ શરીર છે, પણ સ્થૂળ શરીરમાં શું છે? સૂક્ષ્મ શરીર છે. જો આ સમજો. અને એ સૂક્ષ્મ શરીરનું કેટલું સામર્થ્ય છે, એ ચૈતન્યને કેટલું પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે, એને આધારે પેલી કળા નક્કી થાય. જો વિચાર. તો પશુ પક્ષી છે, વનસ્પતિ છે, મનુષ્ય છે. વનસ્પતિમાં વૃદ્ધિ છે, પ્રજનન છે. જો આ સમજો. એટલે એને એક કળા કહેવામાં આવે. અને જેમ પેલું પશુમાં પણ જેમ આગળ વધતા જાય એમ કળા શું થતી જાય? વધતી જાય. પણ ચૈતન્યનો પૂર્ણતઃ આવિર્ભાવ જે છે, અભિવ્યક્તિ જે છે, એ ક્યાં થાય છે? મનુષ્ય શરીરમાં થાય છે. અને મનુષ્ય શરીરમાં જે સૂક્ષ્મ શરીર આપણને મળ્યું છે, એ સૂક્ષ્મ શરીર શું થાય છે? પૂર્ણતઃ ચૈતન્યને અભિવ્યક્ત કરે છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી આ મંત્ર બહુ સુંદર અવતરણ કરે. સમજો. પુરુષે તુ એવ વિસ્તરાત્મા સહ હિ પ્રજ્ઞાનેન સંપન્નતમઃ. સૌથી વધારે આ ચૈતન્યની અભિવ્યક્તિ ક્યાં થઈ છે? અહીંયા જ થઈ છે. અને એટલા માટે શું થાય છે? પ્રજ્ઞાનેન સંપન્નતઃ. અનેક પ્રકારના પ્રજ્ઞાન જ્ઞાનથી પણ એ કેવો બની શકે? સંપન્નતમઃ. જ્ઞાન એ પ્રાપ્ત કરી શકે. વિજ્ઞાતમ વદતિ. જે જાણે છે એ કહી શકે છે. જો પશુઓ કહી શકતા નથી, વાણી નથી. જો વિજ્ઞાતમ વદતિ, વિજ્ઞાતમ પશ્યતિ. પશ્યતિ એટલે ઓળખે છે. જો વિચાર. વિજ્ઞાતમ જે એને જાણ્યું છે એને ઓળખી બતાવે. આ માઈક છે, આ ગુલાબ છે, આ મોગરો છે. પશ્યતિ એટલે કે જુએ છે એટલું જ નહીં, પણ એ ઓળખે પણ છે. આ મોગરો છે. ગાયને એમ પૂછે મોગરા ને ગુલાબ કોને કહેવાય? એ બતાવી શકે? જો વિચાર. વિજ્ઞાતમ વદતિ, વિજ્ઞાતમ પશ્યતિ. વેદસ્વસ્તનમ વેદલોક અલૌકો મર્ત્યેન અમૃતમીક્ષતિ. એટલું જ ને. સ્વસ્તનમ. સ્વસ્તનમ એટલે આવતીકાલે.
અદ્ય એટલે આજે, અદ્ય એટલે શું છે? આજે. જાસમ. અતીત એટલે શું છે? ભૂતકાળ છે. અને પછી જે થવાનું છે સ્વસ્તનમ એટલે કે પછી ભવિષ્યની વસ્તુ. જાવે થોડે ઘણે અંશે આ બધી વસ્તુઓ પશુ પક્ષીઓમાં પણ છે, જો આ સમજજો બરાબર. હવે વરસાદ પડવાનો છે એટલે કીડી શું કરવા માંડે? દાણા ભેગા કરવા માંડે. એ લોકોને પણ થોડું ઘણું પેલું ભવિષ્યની ખ્યાલ તો આવે છે. તો કીડી 4 પેઢી માટે પૈસા ભેગા નહીં કરે, જો આ સમજજો. આખી જિંદગી માટે ભેગા નહીં કરે, ફક્ત શું કરે? એક ઋતુ માટે કરે. ચોમાસાના 4 મહિના જેટલી એની જરૂરિયાત હોય ને એટલું જ એ ભેગું કરે. આ મનુષ્ય શું કરતો રહે? 4 પેઢી માટે ભેગું કરે. અને 4 પેઢી ચાલે નહીં, આ સમજજો. કેમ? પેલો બીજી પેઢી વાળો પૂરું કરી આપે, આ સમજજો. એને એમ થાય કે હું મારું 4 પેઢીનું મૂકી જાઉં, પણ પછી હવે પછીનો પેઢી વાળો શું કરી જાય? કાલે જ મને કોકી કીધું, મેં કીધું અમને તો બહુ સરસ છે, એમનો તો આટલો સરસ ધંધો છે. ના રે કે બધું બેસી ગયું. કેમ બેસી ગયું? કે વધારે પડતું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી નાખ્યું ને હવે શું થઈ ગયું? વિચાર. સરસ મજાનો શ્લોક વાંચો. ચલમ ધનમ ચલા પ્રાણાહ. આ ધન કેવું છે? ચલમ ધનમ. આ ધન કેવું છે? ચલ છે. ચલા પ્રાણાહ. આ પ્રાણ પણ શું છે? આપણને એમ છે કે હું જીવીશ. નિશ્વાસે નહીં વિશ્વાસ. આ શ્વાસ બહાર નીકળ્યો ને પાછો આવે ને આપણા હાથમાં જ નથી, કારણ કે આપણે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા આપણે કરતા જ નથી. જો આ સમજો, એનો અર્થ શું થયો? ચલાહ પ્રાણાહ. આ પ્રાણ કેવા છે? ચલા ચલે સંસારે. આ સંસાર કેવો છે? ચડ અચળ સંસાર. કોણ ક્યારે જન્મ લે, કોણ ક્યારે મરી ગયું, ક્યારે ભગવાન ઘેર પહોંચી ગયું, આપણને ખબર નથી. તો કે આખો સંસાર આવો જ છે. ચલા ચલે સંસારે એકો ધર્મ નિશ્ચલ. જા વિચાર. એક ધર્મ જ છે જે નિશ્ચળ છે. કેમ? કારણ કે એ જ તમારી સાથે આવવાનો. બાકીની બધી વસ્તુ શું થશે? ધર્મ જ નિશ્ચળ છે. પણ એ ધર્મમાં પણ આપણે શું કરતા રહીએ? બાંધછોડ કરતા જ રહીએ. માતાજી પણ હવે થોડું ઘણું ચાલી જાય કે નહીં? વિચાર. થોડુંક જૂઠું બોલીએ ને પછી એ થોડું જૂઠું જ આપણને દુઃખી કરે. કોઈ દુઃખી નહીં કરે. આપણને એમ લાગે કે આપણે કોકને ઉલ્લુ બનાવ્યા. કોઈ કઈ ઉલ્લુ બનતું નહીં. તમે તમારી જાતને શું કરી રહ્યા છો? ઉલ્લુ બનાવી જ રહે. એવું માનવાનું નહીં કે સામેવાળાને કઈ સમજ પડતી નથી. એને બધી જ ખબર પડતી, બોલતો નથી એટલું જ. સમજો, જૂઠું બોલે પછી કેટલો વખત એ જૂઠું પકડાવાનું જ છે એક દિવસ. જો વિચાર. અને શ્લોક શું કહે છે? આ જીવનમાં બધું જ છલ છે, અનિશ્ચિત છે, વિકારી છે, પરિવર્તનશીલ છે. એક ધર્મ નિશ્ચલ. એક ધર્મ જ છે જે નિશ્ચળ છે. એટલે વ્યાસજી મહાભારતમાં બહુ સરસ કહે છે. ઉર્ધ્વ બાહુ વિરોમી એશ. હું ઊંચા હાથ કરીને બૂમાબૂમ કરીને બોલું. નકશ્ચિત શૃણો મેં. જો વ્યાસજીનું આવું વાક્ય સાંભળે એટલે અમારા જેવાને જરાક નિરાંત રહે. જો આ સમજવા, કોઈ મને સાંભળતું જ નથી. આ વ્યાસજી કહે છે કે તમે શું કીધું? ધર્માત અર્થ કામ છે. જેટલું ધન ભેગું કરવું એટલું કરો, જેટલો ભોગ કરવો એટલો કરો, પણ શું કરો? ધર્મ. ધર્મથી ધન ભેગું કરો, ધર્મથી તમે ભોગ કરો. પણ ધર્મમાં કોને રુચિ છે? સમજા, કર્મ અધિકાર એમ કહીએ ને એટલે ત્યાં ધર્મ આવીને ઉભો રહી જાય. આ સમજવા વિચાર. કોને રુચિ છે ધર્મમાં? એક ધર્મ જ નિશ્ચલ છે, પણ એ નિશ્ચળ ધર્મમાં આપણને રુચિ નથી. વિચારી. પૂર્ણતઃ અહીંયા ચૈતન્યની અભિવ્યક્તિ થઈ રહી છે. જો પૂર્ણતઃ ચૈતન્યની અભિવ્યક્તિ થઈ રહી છે તો પૂર્ણતઃ ચૈતન્યને જાણવું પણ શું છે? આ મનુષ્ય શરીરમાં જ શક્ય છે.
બીજે ચૈતન્યની અભિવ્યક્તિ થતી જ નથી. જો અભિવ્યક્તિ જ થતી નથી તો પછી એને જાણવું પણ શું થવાનું? શક્ય જ નથી. આ સ્થૂળ શરીર છે, પણ એમાં પેલું સૂક્ષ્મ શરીર છે, અને સૂક્ષ્મ શરીરની વિશેષતા છે કે ચૈતન્યને શું કરે છે? પૂર્ણતઃ પ્રતિબિંબિત કરે છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી પુરુષે તો એવ વિસ્તરાત્મા સહ હિ પ્રજ્ઞાનેન સંપન્નતમ, પૂર્ણતઃ એ છે સંપન્ન, બધા પ્રકારથી એ સંપન્ન છે. એ પ્રજ્ઞાન એને પણ આ જ્ઞાન, આ સમજ એને આવી શકે એમ છે. વિજ્ઞાતમ વદતિ વિજ્ઞાતમ પશ્યતિ વેદ સ્વસ્તનમ વેદ લોક અલૌકૌ. કાલે શું થશે એ ભવિષ્યનું પણ એને ખબર છે. ભવિષ્ય જ નહીં, શ્રુતિમાં તો વેદ લોક અલૌક, આ લોક પરલોકનો પણ એને ખબર છે. सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न हाथी घोड़ा गया होंडा सिटी केવું પડે સમજજો. ત્યાં કોઈ હોન્ડા સિટી નથી, આ સમજો. કોઈ વસ્તુ સાથે આવતી નથી. છતાં આપણે શું કરવા બેઠા? આપણો સંસારને ઠીક કરવો છે. કરો, ના પાડવાની જ નહીં કોઈ. આટલા વર્ષના અનુભવમાં આટલું શીખી, કોઈને ક્યારેય કોઈ ના પાડવાની નહીં. આપણે માનીએ ને કે હું બહુ ડાયો છું, મારે લોકોને સલાહ આપવી જોઈએ, એટલે પેલો ના નહીં પાડે. જો આ ના ક્યારે નહીં પાડે? ના એ પાડે એનો શું થાય? તું ખોટો છે અને એટલે હું તને ના પાડું. ના પાડવાની નહીં, તું સાચો જ. તારા જેવો ડાયો આ જગતમાં બીજો કોઈ નહીં, એને એમ જ કહેવાનું. કેમ? આપણને શાંતિ. સમજ, શાંતિ મેળવીએ ને જીવનમાં તો આના જેવો બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. આ સમજો. હા ભાઈ, તું ડાયો ને, તારી સમજ સારામાં સારી. બધાને જ એવું લાગે હું બહુ ડાયો, આ તું ભાઈ ડાયો. एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी. શાંતિ જીવનમાં મેળવવી ને તો આ શીખી જ લેવાનું. કેમ? કે બધાને અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે, બધાને સમજ આપવામાં આવી છે. કર્મનો પણ અધિકાર છે, જ્ઞાનનો પણ અધિકાર છે. હવે અધિકારનો ઉપયોગ કરવો કે નહીં કરવો કોના હાથમાં છે? તમારા હાથમાં. તમારો ઉપયોગ નથી કરો જ નહીં કરો. જો વિચાર, આ સમજો. ગીતામાં ભગવાન એટલે અર્જુનને કહેતા છે, 18 અધ્યાય સુધી અર્જુનને શું કરવું પડ્યું? આ સમજો. અર્જુન કઈ એવો હીધો નતો. આ સમજો, ખાલી નામ જ અર્જુન છે. આ સમજો. આમ કરીને પૂછે ને આમ કરીને પૂછતો એક ને એક જ હતો. 18મા અધ્યાયમાં પણ પાછો પ્રશ્ન તો આ જ આવ્યો, કર્મ અને જ્ઞાન નો. સમજો, આ બે જ છે. 18મા અધ્યાયમાં પાછું એ કર્મ અને જ્ઞાન જ પૂછ્યું. 5મા અધ્યાયમાં પૂછ્યું ભગવાન કર્મ શ્રેષ્ઠ કે જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ? અને 18મા અધ્યાયમાં પાછું એ જ પૂછ્યું કર્મ શ્રેષ્ઠ કે જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ? શબ્દ ખાલી બદલતો રહે. જો આ સમજો. સમજ. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? આ બધું જ ખબર જ છે આપણને. લોક અને અલોક શું છે? આ લોક ને પરલોકમાં બધું જ્ઞાન છે. કોને ધર્મ કહેવાય, કોને અધર્મ કહેવાય, કોઈને કઈ શીખવવાની જરૂર જ નથી. એટલું જ નહીં, મર્ત્ય ને અમૃતમ ઈક્ષતિ, મર્ત્ય ને અમૃતમ ઈક્ષ, બધાને અમર થવું છે. જો આ સમજો, ઈચ્છા તો બધાને સામી છે, અમર થવાની. પણ શાનાથી અમૃત થવાની ઈચ્છા કરે છે? મર્ત્ય ને જે અનિત્ય છે, જે વિકારી છે, પરિવર્તનશીલ છે, એની મદદથી એને શું થવું છે? અમૃતમ ઈક્ષતે, એને અમૃત બનવું. જે સ્વયં મર્ત્ય છે એ તમને અમર બનાવી શકે નહીં. ઇતિ એવમ સંપન્ન, આ પ્રકારથી એ સંપન્ન છે. આ વિવેક એને આપવામાં આવ્યો છે.
આ બુદ્ધિ, આ સમજ એને આપવામાં આવી છે. પણ આવી સમજ શું છે? અથ ઇતરેષામ પશુનામ, બીજા કોઈ પણ પશુઓમાં આ પ્રકારનો વિવેક, આ પ્રકારનું સામર્થ્ય આપવામાં આવ્યું જ નથી, છે જ નહીં. કેમ? એ લોકોનું સામર્થ્ય કેટલું છે? અશના પીપાસેવ અભિવિજ્ઞાનમ. એમનું અભિવિજ્ઞાનમ એટલે કે એમની જ્ઞાનની વિશેષતા આટલી જ છે. મારું અન્ન ક્યાંથી મને મળશે, પાણી હું ક્યાંથી મેળવીશ, અને મારી પ્રજો ઉત્પત્તિ હું કેમ કરું. આ ત્રણ જ વસ્તુ છે: ભૂખ, તરસ અને શું છે? પ્રજા ઉત્પન્ન કરવી. એના સિવાય એમની પાસે બીજું કોઈ જ્ઞાન છે જ નહીં. આને ધર્મ કહેવાય, આને અધર્મ કહેવાય, આને સત્સંગ કહેવાય, આને પુણ્ય કહેવાય, આ ઈશ્વર કહેવાય, આવું કોઈ સમજ એ લોકો નથી. એક પુરુષ જ છે જેને શું છે? સંપન્ન. આ પ્રકારની સમજ, આ પ્રકારની વિશેષતા, એને અંગ્રેજીમાં પ્રિવિલેજ કહેવાય. પ્રિવિલેજ એટલે કે વિશેષ આવો અધિકાર, આવી વિશેષ સમજ મનુષ્યને આપવામાં આવી છે. પણ આવી વિશેષ સમજ અન્ય પ્રાણીઓમાં, અન્ય યોનિઓમાં છે જ નહીં. અને એટલા માટે શું થયું? ઇત્યાદિ શ્રુતિ અંતરદર્શનાત, શંકરાચાર્યજી કહે છે, આમ પુરુષની કર્મ અને જ્ઞાનમાં પ્રાધાન્ય છે, અને એને કારણે એ આ બધું કરી શકે છે. અને એટલા માટે જ અહીંયા આગળ શું કીધું? અન્નાત પુરુષ, અન્નમાંથી પુરુષાકૃતિ મનુષ્ય ઉત્પન્ન થયો. એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું કે પુરુષની અહીંયા શું છે? પ્રાધાન્ય છે. પણ એ પ્રાધાન્ય છે, તો એ પ્રાધાન્યતા જે છે, મુખ્યતા જે છે, એનો પણ આપણે શું કરવો પડે? ઉપયોગ કરવો પડે. ઈચ્છા, એટલે આ ઈચ્છા એ પણ શું છે? વિશેષ અધિકાર છે. કર્મ વિશેષ અધિકાર છે, જ્ઞાન વિશેષ અધિકાર છે, ઈચ્છા પણ શું છે? વિશેષ અધિકાર છે. રવિવાર આવે ને ત્યારે ગાય બળદને નહીં કે ચાલો આપણે યુએસ પિઝામાં પિઝા ખાવા જઈએ. ગાય એવું નહીં કે ભરકા દેવનું આઈસ્ક્રીમ ખાય. ઈચ્છાને વિશેષ અધિકાર પ્રાણીઓમાં નથી. જો સમજો, જ્ઞાનની કોઈ નથી. એમને જે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે એના પ્રમાણે એ ચાલ કરે. પોતાને જે કેમ જીવવું, કેમ ખાવું પીવું, બસ એટલું જ છે. અને એની આસપાસ જે વાતાવરણ હોય એ વાતાવરણને અનુરૂપ એ પોતાને શું કરી લે? અનુકૂળ બનાવી લે. જો વાતાવરણને અનુકૂળ બનાવે તો જ એ લોકો જીવી શકે. કીડીને પણ 8મે માળે ખાંડ મળતી હોય તો એને પણ શું કરવું પડે? અને પેલો 8મે માળે રહેતો હોય તો મચ્છરે પણ 8મે માળે શું કરવું પડે? જવું પડે ઉપર. પેલા બધા નીચે જ રહેતા. જો સમજો, હવે પેલો 8મે માળે હોય તો ખાંડનો ડબ્બો 8મે માળે છે, કીડી શું કરવાની? આપણે એમ માનીએ કે આપણે 8મે માળે, અહીંયા કીડી નહીં, ત્યાં કીડી આવે. આ સમજ, 8મા માળે પણ કીડી આવે. એક ભાઈ મને કે પણ આ કીડી ક્યાં રહે? મેં કહું રે, એને મળે 8મા માળે જગ્યા રહેવાની. વિચાર. પણ એ બધી વસ્તુ કોને સમર્પિત છે? આશના પીપાસે. મારું જીવન ટકવું જોઈએ. શરીર ટકાવ્યા સિવાય બીજી કોઈ પ્રકારનું સામર્થ્ય એ લોકોમાં નથી. હું હંમેશા કહું એમ, એક મનુષ્ય છે જે સ્વસભાન છે. કીડીમાં જાતિની સભાનતા છે, પશુઓમાં જાતિની સભાનતા છે. પણ મનુષ્યને જાતિ સભાનતા ઉપરાંત એ વ્યક્તિગત સભાનતા એનામાં છે. ગાયનું શીંગડું વાંકું હોય તો બ્યુટી પાર્લરમાં જઈને સીધું નહીં કરાવી આવે. જો સમજ. અને ગાયનું શીંગડું વાંકું છે તો ગાયના મનમાં કોઈ પ્રકારની લઘુતા ગ્રંથિ નહીં બંધાય કે જો પેલી ગાયના શીંગડા કેટલા સરસ છે, મારા તો વાંકા છે, એ લઘુતા ગ્રંથિ આવે એના.
પેલો એક કૂતરાને આપણે ઘરમાં રાખતા, પેલો બીજો કૂતરો શેરીમાં રહેતો, તો શેરીના કૂતરાને પેલા ઘરમાં રહેતા કૂતરાની ઈર્ષ્યા નહીં આવે? વિચાર, એ સરખામણી નહીં કરે, એ બુદ્ધિ નથી આપી એને, એવી સરખામણી નહીં કરે. ખબર નહીં મેં કયા જન્મમાં પાપ કર્યા. વિચાર, એ શેરીનો કૂતરો એવું વિચારે ને, મારે રખડવું પડે, કોઈ આપે તો ખાય, લાકડી ખાવી પડે. અને પેલો ઘરમાં રહેતો એ કઈ એવું ગૌરવ નહીં કરે. જો બાલ્કની ઉભા રહીને વટ નહીં મારે, જો તું ત્યાં રહે હું તો ઘરમાં રહું, એ વટ નહીં મારતો. બેવ બાજુ સમજવાનું. ઇન્ફિરિયરિટી સુપિરિયરિટી કૂતરામાં નહીં હોય. આ સમજો. એક બેન મને કહેતા, એક ભાઈ છે એને ત્યાં દર મહિને 20,000 રૂપિયા પેલા કૂતરાને માટે જ વપરાય. જો આ વિચાર, કેમ? પેલી કૂતરાની બિસ્કીટ લાવે ને કૂતરાને નવડાવે ને કૂતરાને કટિંગ છે. પણ જે કૂતરા પાછળ 20,000 રૂપિયા ખર્ચાય છે, એ કૂતરો એવું વિચારે નહીં મારા માટે મારો માલિક 20,000 ખર્ચે, તને કેટલા આપ્યા? 5 રૂપિયા. દર્શન, બે કૂતરા હોય, બંનેના માલિક હોય, એ બંને જણા પણ એવી ચર્ચા કરે, જોઈ તને તો વાસી રોટલી ખવડાય, મને તો તાજી બિસ્કીટ, મારી કૂતરાની બિસ્કીટ. પછી બિસ્કીટ એ કોની? અમેરિકામાં જાઉં તો ડોગ સ્ટોર આવે, એમાં કૂતરાને કપડાં મળે, એમાં કૂતરાને નાહવાનું ટબ મળે, એમાં કૂતરાને ખવડાવવાની ડીશ મળે, એમ કૂતરાનું ખાવાનું મળે. આ ઘર જેવડું તો એનો ડોગ સ્ટોર છે. ઠંડી આવે ને તો પેલી માલકણ હોય ને તે પેલી સીવીને એના માટે શું બનાવે? ગરમ કપડા બનાવે. એ ગરમ કપડા પહેરીને પેલો ખુશ થતો નહીં હોય, પેલી માલકણ જ ખુશ થતી હોય. કોઈ પ્રકારની વ્યક્તિગત સભાનતા પશુઓમાં નથી. જો વિચાર, એક આ મનુષ્ય જ છે, આ પુરુષ શરીર છે જેમાં વ્યક્તિગત સભાનતા છે. અને જો વ્યક્તિગત સભાનતા છે તો પછી કર્મ અને જ્ઞાનમાં એનો શું થાય? અધિકાર છે એનો. આપણે તો કર્મનો અધિકાર વાપરતા નથી. આ સમજો, અધર્મ કરવો એનો શું થયો? કર્મના અધિકારમાં પણ શું છે? આપણે પૂર્ણતઃ એનો ઉપયોગ કરતા. થોડી પ્રતિકૂળતા આવીને અધર્મ ચાલુ થઈ જાય. જો આ સમજો, એટલા માટે આ મહાભારતની જે કથા છે, 12 વર્ષ પાંડવો વનમાં રહ્યા પણ ક્યારેય અધર્મ કરવાનો પણ વિચાર મનમાં નથી આવ્યો. યુદ્ધ પણ જયારે આવ્યું તો યુદ્ધ માટે પણ અર્જુન શું વિચારે છે? જો વિચારી દો, પ્રતિકૂળતામાં પણ અધર્મ ન કરવો ને એને મનુષ્ય કહેવાય. અનુકૂળતા ને ત્યારે બધા જ ડાયા થઈને રહેતા હોય. આ સમજ, કર્મનો ખરેખર અધિકારનો ઉપયોગ ક્યારે છે? ગમે એવી પ્રતિકૂળતા આવે, અધર્મનો ક્યાંય પણ કોઈ પ્રકારે અધર્મ નહીં થાય. સમજો, ભાગવતનો પહેલો સ્કંદ જે છે, પહેલો સ્કંદ આ જ આખી ચર્ચા છે, એને અધિકારી સ્કંદ કહેવામાં. આપણે આ બધી કથા સાંભળી ને તો બધી વાર્તાઓ જોયા, સમજો. આ મહાત્માની સીડી બહાર પડી, હવે અધિકાર સ્કંદની સીડી બહાર પડશે. પણ એ સીડી મળ્યા પછી સાંભળવું પડે. જો આ સમજજો, એમાં એ પાછો જ્ઞાનનો અધિકારનો શું કરવો પડે? ઉપયોગ આપણે કરવો પડે. વિચાર, ત્યાં અધિકારી તો પરીક્ષિતને 7મા દિવસે બ્રહ્મ જ્ઞાન કેવી રીતે થયું? પરીક્ષિત કેમ અધિકારી, ઉત્તમ અધિકારી કેમ છે? જો વિચાર, માતાજી 7 ની 17 વર્ષ થયા અમારે તો. 7 દિવસની શું થયું? 94 જૂનથી હું અહીંયા આવું છું. આ સમજ, 31મી મે 1994 હું પહેલી વાર અહીંયા આવી. 7 દિવસની 17 વર્ષ છે. વિચાર, પરીક્ષિતની કેવી વિશેષતા કે એને 7મે દિવસે બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું. અને એટલા માટે આ 19 અધ્યાય જે છે પહેલા સ્કંદના,
એને અધિકારી સ્કંધ કહેવામાં આવે. તો કે શું વિશેષતા છે એની? કે એને જ ને, જો સમજો, 4 પેઢીની ચર્ચા છે. ભીષ્મ પિતામહ છે, કુંતી છે, અર્જુન છે, અભિમન્યુ છે અને પછી પરીક્ષિત છે. પરીક્ષિતની પહેલા કેટલી પેઢી થઈ? 4 પેઢી. 4 પેઢીની ચર્ચા છે. 4 પેઢી ભગવાનની ભક્ત છે. 4 પેઢી પ્રતિકૂળતામાંથી પસાર થઈ પણ અધર્મ કરવાનો સહેજ પણ વિચાર નથી કર્યો. કુંતીએ સામેથી કીધું શાશ્વતઃ સંતુ વિપદઃ. ત્યાં ભીષ્મ સ્તુતિ છે, કુંતી સ્તુતિ છે. કુંતી સામેથી કે છે ભલે ભગવાન અમારા જીવનમાં પ્રતિકૂળતા આવતી પણ અમે અધર્મને શરણે નહીં જઈએ. ભીષ્મ પિતામહના જીવનમાં અનેક પ્રકારની પ્રતિકૂળતા આવી પણ ક્યારેય અધર્મનો વિચાર કર્યો નથી. સમજો? પણ માતાજી જરાક આગળ પાછળ કરી નાખે. કર્મ કોણ ના પાડે? કર્મ અધિકાર છે જ તમારો. સમજો? અર્જુનના જીવનમાં અનેક પ્રતિકૂળતાઓ આવી પણ ક્યારેય શું છે? અધર્મનો માર્ગ અપનાવ્યો નથી. અભિમન્યુને પણ શું કરવામાં આવ્યું? અધર્મથી મારવામાં આવ્યો. જો આ સમજો. અભિમન્યુને પણ શું થયું? કોઠામાં જતો તો રહ્યો પણ એમાંથી કેમ ચક્રવ્યૂહમાંથી કેમ નીકળવું આવડતું નતું. અધર્મથી એને શું કરવામાં આવ્યું? અભિમન્યુની તાકાત એ હતી કે આ 17 જણાએ ભેગા થઈને એને મારવો પડ્યો. વિચારજો, દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, દુર્યોધન, દુશાસન, કર્ણ, આ બધા શું કરવું પડે? આ અભિમન્યુની તાકાત હતી કે આ બધા ભેગા થઈને એને મારવો પડે. એકલે હાથે તો કોઈ અભિમન્યુની સામે ટકી શકે એમ હતું જ નહીં. વિચાર. દ્રૌપદીની ચર્ચા છે. દ્રૌપદીના 5 પુત્રો શું થયા? વિચાર. અશ્વત્થામાએ શું કર્યું? રાત્રે જઈને 5 ધડથી મસ્તક શું કરી દીધા? અલગ કરી દીધા. સમાચાર મળ્યા, હાહાકાર થઈ ગયો. જો સમજો, દ્રૌપદી રડી પડી. અર્જુને શું કરી? પ્રતિજ્ઞા કરી કે જેણે પણ આ શિર અલગ કર્યા છે, દ્રૌપદી, હું એને તારી સામે લાવીને મૂકીશ અને એને હું જીવતો નહીં છોડું. જા વિચાર. આ દ્રૌપદીના જીવનની પ્રતિકૂળતા. જ્યારે અર્જુનને ખબર પડી અશ્વત્થામાએ કર્યું છે, અશ્વત્થામાને પકડીને લઈ આવ્યો. જા વિચાર. જ્યારે અશ્વત્થામાને એની સામે દ્રૌપદીની સામે મૂક્યો ત્યારે દ્રૌપદીએ શું કીધું? મારી નાખ એમ કીધું. જા વિચાર. જેના 5 પુત્રને મારી નાખવામાં આવ્યા છે એ દ્રૌપદીની સામે જ્યારે અશ્વત્થામા આવ્યો ત્યારે એને શું કીધું? મુંચ બ્રાહ્મણાઃ નિતરામ ગુરુઃ. વિચાર. આ દ્રૌપદી એટલે કોણ છે? પરીક્ષિતની દાદી. જો આ સમજો. 5 પુત્રો મર્યા છતાં પણ એને 7 કારણો આપ્યા છે. એ ભાગવત આપણે ભણીએ ને તો ખબર પડે. 7 કારણ. પહેલું કારણ કીધું કેવું? એ બ્રાહ્મણ છે, નિતરામ ગુરુ 1. જા સમજ. બીજું, હું પણ માં છું. દીકરા ગુમાવવાનું દુઃખ કોને કહેવાય એ મને ખબર છે અને એ જ દુઃખ કૃપીને હું આપવા માંગતી નથી. જો સમજો. ગમે એવી પ્રતિકૂળતા આવે, અધર્મ મારે કરવો નથી. વિચારી. આ દ્રૌપદીનું જ્ઞાન છે, આ દ્રૌપદીની સમજ છે. ત્યાં જેટલા પણ ઋષિ મુનિઓ હતા, યુધિષ્ઠિર હતા, બધાએ દ્રૌપદીની પ્રશંસા કરી કે દ્રૌપદી ખરેખર તું ધર્મનિષ્ઠ છે, કે તારી સાથે આટલું થયું છે. અર્જુને તારી સામે આવીને અશ્વત્થામાને મૂકી દીધો છે પણ તે શું કીધું? મુંચ છોડી દે. આપણે તો કોઈ 5 રૂપિયા લઈ ગયો ને તેને જિંદગી પર યાદ રાખીએ. જો સમજજો. કોઈ આપણે 2 કપટ આપણી સાથે કર્યું ને તો મગજમાં શું કરીએ? સંઘરી રાખીએ આપણે. મને યાદ છે એક એવો છે.
વિચાર. ત્યારે અર્જુન જો આ જયારે દ્રૌપદી એમ કીધું ને તું છોડી દે, જા સમજ, ત્યારે ફસાઈ ગયો અર્જુન. જા સમજ કેમ કે અર્જુને પ્રતિજ્ઞા કરેલ કે હું એને મારી નાખીશ. હવે દ્રૌપદી કે છોડી દે. અર્જુને પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું મારી નાખીશ. ક્ષત્રિય તરીકે પ્રતિજ્ઞાનું એને શું કરવું પડે? પાલન કરવું જ પડે. યુધિષ્ઠિરે એની પ્રશંસા કરી. પેલો ભીમ કે અર્જુન તું નહીં મારે ને તો હું મારી નાખીશ. જા સમજ. ભીમે શું કીધું? અર્જુન તું નહીં મારે ને તો હું મારું એને. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કે હા અર્જુન ખરેખર મારી જ નાખતું એને. જા સમજ. દ્રૌપદી કે છોડી દે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ને ભીમે શું કીધું? છોડવાનો નથી, અર્જુન એને મારી જ નાખતું. આમ અર્જુન પણ ધર્મ સંકટમાં પડે. જા સમજ. આમ દરેકને સંપૂર્ણ આ 4 પેઢી કેવા કેવા ધર્મ સંકટમાં પડી, પણ એ ધર્મ સંકટમાં પણ અધર્મનો આશરો લીધો નથી. એટલું જ નહીં, ભગવાનની ભક્તિ પણ છૂટી નથી. 2 વસ્તુ જોઈએ. અધર્મ પણ આવવો નહીં જોઈએ, ભગવાનની ભક્તિ પણ છૂટવી જોઈએ. ગીતામાં એટલે ભગવાન શું કહે છે? તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. સતત એ પરમાત્માનું સાનિધ્ય આપણી સાથે. આવા 4 પેઢી જો આ એમાં કોનો જન્મ થયો? પરીક્ષિતનો જન્મ થયો. અને એ પરીક્ષિત પણ કેવો હતો? ધર્મનિષ્ઠ હતો. કળિયુગ અને એને સામે આવ્યો. કળિયુગને એને કીધું કે હું તને મારી નાખીશ, તીર ચડાવ્યું. પણ જ્યાં કળિયુગ એને શરણે પડ્યો તો ક્ષત્રિય તરીકે જો કોઈ હતું નહીં. આ સમજો, એને કળિયુગને મારી નાખ્યો તો કોઈ ફરક પડવાનો નથી. છતાં પણ ક્ષત્રિય ધર્મ શું કે છે? શરણે આવેલાને મારવો જોઈએ. એટલે પરીક્ષિતે શું કીધું? હે કળિયુગ, તું મારે શરણે આવી ગયો છે એટલે હું તને મારતો નથી. જો આ ક્ષત્રિય ધર્મ. આ સમજો. સંપૂર્ણ 19 અધ્યાય શું બતાવે છે? કે જીવનમાં ગમે એવી પ્રતિકૂળતા આવે, અધર્મનું પાલન ક્યાંય નથી. અને એ કુળમાં કોનો જન્મ થયો? પરીક્ષિતનો જન્મ. અશ્વત્થામાને અપમાન કરીને છોડી દીધો, એનો મણી કાપીને. એને અપમાનનો બદલો કઈ રીતે લીધો? બ્રહ્માસ્ત્ર એને છોડી ઉત્તરાના ગર્ભ પર. અને ઉત્તરા પણ કોણ હતી? જો વિચાર, વિરાટની પુત્રી છે. ઉત્તરાએ બીજા કોઈને યાદ નહીં કર્યા. કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ. એ પણ ભક્ત છે ભગવાન. જેના પૂર્વજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત છે, જેના પૂર્વજો ક્યારેય અધર્મ કરવાનો વિચાર પણ કરતા નથી. વિચાર. ઉત્તરાએ શ્રી કૃષ્ણને આવાહન કર્યું, હે ભગવાન બચાવો મને. જો વિચાર. ત્યારે ભગવાને શું કર્યું? ગદા લઈને ભગવાન ઉત્તરાના ગર્ભમાં પહોંચી ગયા અને પરીક્ષિતના ગર્ભને શું કરવામાં આવી? રક્ષા કરી. એટલા માટે નામ એનું પરીક્ષિત પડ્યું. જો સમજો. કેમ? જન્મ થયો ત્યારથી એની આંખ કોને શોધતી હતી? ગર્ભમાં મેં જે પુરુષના દર્શન કર્યા, જેણે મારી રક્ષા કરી. હું બળતો હતો, હું બળી રહ્યો હતો, પણ એ બળવામાંથી જેણે મારી રક્ષા કરી, એ પીતાંબરધારી ગદાધારી પુરુષને હું શોધું છું. દરેક વસ્તુમાં, જેમ પેલા હનુમાનજી દરેક મોતીમાં કોને શોધતા હતા? રામને શોધતા હતા. એમ પરીક્ષિત દરેક વસ્તુમાં પરીક્ષા કરતો હતો. પેલો ગર્ભમાં જે પુરુષ જોયો, એ પુરુષ આ છે ખરો? અને એટલા માટે એનું નામ શું પડી ગયું? પરીક્ષિત પડ્યું. દરેકમાં એ કોને શોધતો હતો? એ પીતાંબરધારી શ્યામ સુંદરને શોધતો હતો. વિચાર. અને એને પણ જયારે શ્રાપ મળ્યો, એક અધર્મ કર્યો અને શું થયું? એક જ ભૂલ કરી અને શું થઈ ગયું? એને પણ શ્રાપ મળ્યો. જો પણ જયારે શ્રાપ મળ્યો એને,
ઘરે જઈને મહેલમાં જઈને વિચારે છે મેં બહુ મોટું પાપ કર્યું, તત્કાળ મને આનો ફળ મળવું જોઈએ. જો આ પરીક્ષિત, આપણે તો ખોટું કર્યા પછી કેમ છટકીએ ને એ જ શોધતા હોય. આ સમજો, એને સફાઈ કહેવાય. પરીક્ષિતે કોઈ સફાઈ આપી નહીં. પરીક્ષિતે શું કીધું? મેં ખોટું કર્યું છે. ઋષિના ગળામાં, સમાધિસ્થ ઋષિના ગળામાં મેં મરેલો સાપ મૂકી દીધો છે. આનું ફળ મને અવશ્ય મળવું જોઈએ. આ અધમ કર્મ મેં કર્યું છે. અધમ કર્મનું ફળ મને અત્યારે તત્કાળ મળવું જ જોઈએ. આમ વિચાર જ કરતો તો ત્યાં ઋષિ આવીને કીધું, હે પરીક્ષિત, મારો પુત્ર નાદાન છે, પણ એ મારા પુત્રએ શું કર્યું છે? તને શ્રાપ આપ્યો છે. 7મે દિવસે તક્ષક નાગ તને ડંખ મારશે. ત્યારે પરીક્ષિત એવું નહીં કીધું, હવે આવડું નાનું અમસ્તું પાપ કર્યું, એમાં આટલું મોટું શું ફળ આપવાનું? ત્યારે પરીક્ષિતે શું કીધું? હા, હું આને યોગ્ય છું. આ અધર્મ મેં કર્યો છે અને એ અધર્મના ફળ રૂપે મને આ મળ્યું છે. એને માટે શું છે? હું યોગ્ય જ છું. પણ તત્કાળ એને શું કર્યું? જ્યાં સમાચાર મળ્યા બધું છોડીને શું કર્યું? આપણે તો 1 મહિનો ઘર છોડવું હોય ને તો દુઃખી જ થતા હોઈએ. 5 વાર વિચાર કરીએ. બધો રાજમહેલ, ભોગ વિલાસ બધું છોડીને શું કરી દીધું? ગંગા કિનારે બેસી. આને કર્મ અધિકાર કહેવાય. આ સમજો, કર્મ અધિકાર એટલે કે અહીંયા છે. કર્મનો અધિકાર એ છે કે અધર્મનો વિચાર પણ મનમાં નહીં આવે. સંપન્ન, હા, આ ભગવાને આપણને આપી છે આ શક્તિ. પણ જ્યાં કર્મનો અધિકાર છે ત્યાં જ પછી બીજો કયો અધિકાર છે? જ્ઞાનનો અધિકાર છે. અને એટલા માટે ત્યાં સુખદેવજી પ્રગટ થયા. જો સમજો, સુખદેવજીને બોલાવવા પડે ને, સુખદેવજી ત્યાં શું થયા? પ્રગટ થયા. જ્યાં સુખદેવજી પ્રગટ થયા, પરીક્ષિત એક ક્ષત્રિય તરીકે સુખદેવજીને શું કરી? પૂજા અર્ચના કરી, આસન આપ્યું, બેસાડ્યા. અને પરીક્ષિતે પ્રશ્ન શું કર્યો? મહારાજ, કઈક જાદુ ટોણો છે કે નહીં? આ મૃત્યુથી હું છૂટી જાઉં. વિચાર, અવશ્ય કર્તવ્ય બુદ્ધિ જતી નથી એની આટલી પ્રતિકૂળતામાં પણ. શું પૂછે? જેનું 7મે દિવસે મૃત્યુ હોય એનું કર્તવ્ય શું છે? વિચાર. આ સમજો, પરીક્ષિત ત્યાં પ્રગટ થયા. આ બીજો સ્કંદ પછી શરૂ થાય. એક પહેલા સ્કંદનો સાર કહી દીધો તમને. આને કર્મ અધિકાર કહેવાય. આ સમજો, ગમે એવી પ્રતિકૂળતા આવે, આપણને જે ભગવાને આ સામર્થ્ય આપ્યું છે તો એ સામર્થ્યનો દુરુપયોગ આપણે ક્યારેય નહીં કરવો જોઈએ. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે આ કર્મ અને જ્ઞાનનો અધિકાર છે ખરો, પણ જો કર્મ અને જ્ઞાનનો અધિકાર છે અને આ 2 છે તો 2માં ખરેખર શ્રેષ્ઠ તો જ્ઞાન જ છે. એટલે હવે પછી આ શંકરાચાર્યજી ચર્ચા કરશે કે કર્મના અધિકારનો સદુપયોગ જ્યારે કરવામાં આવે છે ત્યારે જ પછી બીજો કયો અધિકાર શરૂ થાય છે? આ જ્ઞાનનો અધિકાર છે. અને એ જ્ઞાનના અધિકારનો પણ આપણે શું કરવો પડે? ઉપયોગ કરવો પડે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કર્મ પરથી હવે ક્યાં આવી ગયા? આ જ્ઞાન પર બહુ સુંદર રીતે સમજાવે છે કે આ જ્ઞાનનો જો અધિકાર છે તો એ જ્ઞાન અવશ્ય આપણે અહીંયા આ જ જન્મમાં પ્રાપ્ત કરી જ લેવું જોઈએ. આપણે આવતીકાલે ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.